कांची टीवी देख रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿਰਮਲ ਗੁੜਾ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸਲ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ? ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? मेंटेन करना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एक सिंगल लेडी के लिए, खास करके क्योंकि मेरे 2 बच्चे आ जी और बेटी की शादी हो गई है ते बेटा पढ़ाई करता PGDCA दी जी ते हसबैंड मेरे की डेथ हो चुकी है और सारा जो घर का सिस्टम आ वो मेरे ही सिर ते चलता है ते बहुत औखा हो जाता एक औरत लई जदों कोई साइड बिजनेस ना होवे ते इसलिए एक औरत नूं घर नूं कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल मैडम जी, इत्थे दस दईए दर्शकों नूं कि अज औरत घर तो बाहर जाके राजी नहीं है। खास करके भावें उन्हां दे घर दे विच कमाउण वाले भी होण फिर भी वो औरतां जिहड़ियां समाज दे विच साडे रहबरां दी तरह नहीं निकलियां कि आओ समाज दे विच सुधार लेके आईए तां कि साडा समाज जिहड़ा अपने अधिकारां तो जागरूक हो सके। पर फिर भी डॉक्टर दलजीत कौर जी उन्हां दे पति सिर ते ना होण दे बावजूद भी इन्ने जिम्मेवारियां घर दियां नूं सहंदे सहंदे भी वो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हो समाज के संबंध दे विच। ते अज असीं गल करांगे औरत दी दशा ते दिशा की है, असल दे विच समाज दे विच की वापर रहा। इहदे ते मैडम जी आपां चर्चा अज करांगे। इहदे लई तुसीं की कहना चाहोगे कि औरत जिहड़ी है वो अज तक क्यों नहीं समझ सकी कि साडे रहबर कौन ने? जिमें जे गल करिए औरत अज भी जकारे हो रहे किसी दादी माँ दे लाण लगियां हैगियां क्योंकि वो अग्यानी होण करके उन्होंने पता नहीं लग सकिया कि असल दे विच साडे जे औरत वर्ग क्रांति लियांदी आ ते ओ माता सवित्री बाई फूले ने लियांदी आ। सवित्री बाई फूले नूं आदर्श क्यों नहीं मन्निया साडे देश दे विच औरतां ने, जद कि सवित्री बाई फूले ने ही स्कूलां कालजां दे ਜਿਹੜੇ दरवाजे खोले ने औरत दे वास्ते। उस तो पहला साडे देश भारत दे विच कोई औरत पढ़ी लिखी नहीं सी, ना ही पढ़न दे अधिकार सीगे। फिर भी साडी जिहड़ी औरत वर्ग है क्यों नहीं समझ सकी इन्हां दे वास्ते एडे वड्डे हक लैके दिते ने। एक दरवाजे कॉलेज यूनिवर्सिटियां दे खोल दिते, स्कूलों दे खोल दिते कि इत्थे पढ़ लिख के तुसीं इनकलाब लिया सकदियां, असल आज़ादी दा निग मान सकदियां। ये साडी औरत जिहड़ी आ उहने सवित्री बाई फूले नूं माता नूं आदर्श क्यों नहीं मन्निया? की कहना चाहोगे तुसीं इस लई? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं यही कहना चाहूँगी कि जे माता सवित्री बाई फूले जी नूं औरत वर्ग ने अज तक अपना आदर्श नहीं मन्निया क्योंकि कुछ साडे जिहड़ियां पहलां मौजूदा सरकारां सी जां हुण मौजूदा सरकारां आ इन्हां ने साडे महापुरुषां नूं किसी बुक दे विच नहीं उन्हां दी कोई हिस्टरी पाई, किसी कॉलेज दी बुक च नहीं है, किसी स्कूल दी बुक च नहीं है। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਮਾਤਾ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਜੀ ਬਾਰੇ ਔਰ ਮਹਾਤਮਾ ਫੂਲੇ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਹੱਥ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਔਰਤ ਵਰਗ ਦਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਈਆਂ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मैडम जी जिवें तुसीं गल कीती कि राजनीतिक पार्टियां जिहड़ियां हैगियां उन्हां ने डॉक्टर अंबेडकर की गल तां करदे ने,
ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਦੀਆਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ। ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਤੇ ਔਰਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 100% ਸਹੀ ਆ। ਮੰਨਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਔਰਤ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਘਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਆ ਉਹਦਾ ਡਰ ਮੰਨ, ਬਾਪ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨ, ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੇਟੀ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਜੀ ਮੈਡਮ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ, ਜੋਤੀ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਲਿਖਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਜੀ ਕਸਰ ਕੱਢ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ, MLA, MP, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਬਣੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀਆਂ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਤੇ ਹੋਰ MLA, MP ਸਹਿਬਾਨ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪੰਚ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਮੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਮੁਰਗੀ ਇੱਕ ਬਿਠਾਲਤੀ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਡੱਕਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੱਕਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਰਗੀ ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ?
ਹੋਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਦ ਦਾ ਸਾਥ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਦ ਦਾ ਸਾਥ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਡਮ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਠੇਰੀ ਜਾਵਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝੂਠੇ ਅਡੰਬਰ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਰੱਖੇ। ਉਤੇ ਔਰਤ ਵਰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਠੇਰੀ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰ ਚੜਾਉਣ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਠੇਰੇ ਆਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਔਰਤ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰਤ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰਤ ਵਰਗ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਕਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆ? ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਤੁਰੀਆਂ ਆ। ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਹਿਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਅਸਲ ਰਹਿਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਣ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣੀ ਆ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਹ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਥ ਅਗਰ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡਮ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਵਰਗ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੇ ਔਰਤ ਕੋਈ ਅੱਜ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਔਰਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੌਬ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੌਬ 'ਚ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਵਧਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਔਰਤ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਊ? ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਅਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣੋਂ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਮਝਾਊ ਕੌਣ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,
ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨੀ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਟਦੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਘਰ ਤੱਕ ਆ, ਸੀਮਤ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖਦੀ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਬੀਬੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਔਰਤ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ 100% ਢੁੱਕਦੀ ਆ ਕਿ ਔਰਤ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਔਰਤ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਮਰਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਔਰਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਔਰਤ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੋਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨੂੰ ਮੰਨੂਗੀ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੂਗੀ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਰਦ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੈਡਮ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜੇ ਔਰਤ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਫਸਰ ਬਣੀਆਂ, ਵਕੀਲ ਬਣੀਆਂ, ਜੱਜ ਬਣੀਆਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੀਆਂ, ਪਾਇਲਟ ਬਣੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਕਸਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੰਚ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੰਚ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜੇ 10 ਮਰਦ ਜੈਂਟਸ ਮੰਚ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰਤ 1 ਜਾਂ 2 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ 50% ਜਾਨੀ ਅੱਧੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਉਹ ਮਰਦ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆ ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਔਰਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਔਰਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਇੱਥੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਮਰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੜ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆ ਸਕੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਜੈ 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 ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਦਾਦਾ, ਅਸਲੀ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਸਤੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਹਨੇ ਟੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਰਦ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੰਗੀਏ, ਤੇ ਬਿੰਗੇ ਬੋਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੇ।
ਸੈਲਫਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਗਰਬੱਤੀ ਜਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਵਰਗ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਵਰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਦਾਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਫੋਟੋ, ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੋਗੇ? ਔਰਤ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਸ ਭੈੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਲਈ ਆ, ਚਾਹੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਲਈ ਆ। ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੂਟ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸਾੜੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰਤ ਵਰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਕੁਛ ਕੁ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮਰਦ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮਰਦ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਸਕੇ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਮ ਮਾਰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਔਰਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਰਦ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਔਰਤ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੋਹਮਤ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਔਰਤ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਆ ਜਾਂ ਮਾੜੀ? ਜੇ ਔਰਤ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇਗੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ 4 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਜੀ, 4 ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੇਗਮਪੁਰਾ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿਰਮਲ ਗੁੜਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ।